परम पिता परमात्मा सावड़ कृपाल दे चरनां विच नमस्कार है, जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम कीता, दया कीती, आपदे जश करन दा मौका दिता है। गुरु ग्रंथ दे विचों तुहाडे वास्ते एक छोटा जिहा शब्द रखिया जांदा है, गौर नाल सुनन वाला है। सब संतां महात्मा ने सानू बड़ियां बड़ियां चेतावनियां दे दे के, उदाहरणां दे दे के समझाया है। किस तरह सानू प्यार नाल दस्सिया कि जद तक असीं उस परमात्मा दे अगे सच्चे दिलों तनो मनो निमरता पैदा नहीं करते, जो कुछ असीं जबान चों कहने हैं, जद तक दिल भी अगवाही उहदी ना देवे, उन्ना चिकर असीं उस प्रभु दे दरबार दाखिल नहीं हो सकते। ये नहीं कि जबान तां कुछ कहंदी है, दिल कुछ कहंदा है। फरीद साहब ने कहा सीगा कि गुड़ जिन्नियां मिठियां बातां है, दिल विच काती है, कतरनी फड़ी हुई है। वो भगवान साडे अंदर बैठा, वो गुड़ जैसियां जो बातां करते हैं उन्हां नूं भी सुनदा है, जो दिल च कतरनी पड़ी हुई है उसनूं भी सुनदा है। इस वास्ते संत कहंदे है कि प्यारिओ, जो कुछ असीं जवान ना कहने हैं, दिल चों भी उही निकलो। वो परमात्मा तुहाडे अंदर ही बैठा है, वो सब दा लेखा जोखा कर रहा है। वो जैसी जैसी आपां चाकरी करते हैं वैसा वैसा वो दे रहा है। जी पापां दा लद्या होया है, सुत्ता भी डरदा है, जागदा भी डरदा है, बैठा भी डरदा है, जीवन भी सारा डर दे विच सहम दे विच बतीत करदा है। जद मौत दा फिरिश्ता दिसदा है फिर भी डरदा है कि मैं जो कुछ जिंदगी भर कीता है ओहदा मैथों लेखा जोखा लएगा, पता नहीं वो मेरे नाल की करेगा। अगर परमात्मा किरपा करे, मेहर करे, तां वो किसी जीवित महापुरुष दे नाल मिलाप करावे, वो सानू शब्द दा दान दवावे, असी सच्चे दिलों शब्द नाम की कमाई करिए। असी जिंदगी दे जिहड़े 4 दिन है वो भी आराम दे गुजार सकते हैं। अगे भी असी बगैर किसी डर और झिझक तो उस प्रभु दे दरबार जा सकते हैं। कबीर साहब ने कहा सी, उस सच्चे दरबार में पल्ला ना पकड़े कोई। उस दरबार दे विच कोई पल्ला नहीं पकड़ सकदा गा। क्यों बई, असी जो कुछ सानू साडे गुरां ने कहा असी वो कीता। सो गुरु साहब सोचा जी, कुचजी आत्मा किस तरह उस प्रभु दे अगे, अपने पति दे अगे, परमात्मा दे अगे अरदास करती है। क्योंकि इहदा जो शब्द दा आरंभ है वो अपने अवगण पाप आत्मा गिनती है, और आखिर गुरु साहब एक प्रार्थना और अरदास दे विच आके इस शब्द की समाप्ति करते हैं। क्योंकि जितनियां भी बाणियां संतां महात्मा ने उचारियां हन, आत्मा तो उन्होंने इस्त्री बनाया है, पति उस परमात्मा नूं। किसी महात्मा ने बाप और बेटे का रिश्ता करके याद दिलाया है। मतलब महात्मा का सिर्फ उस प्यार नूं ही उजागर करना है, क्योंकि औरत और पति का जो रिश्ता है वो जिंदगी का रिश्ता हुंदा है। महाराज कृपाल सदा ही कहते रहे कि मर के ही अलग होवे। जब किसी की लड़की की शादी ते वो आशीर्वाद दिंदे सन तो यही उन्होंने मुँह चों असीं सुनिया कि बई लाश ही इस घर दे विचों उठे।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਤੋ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ ਤਦ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾਗਾ। तो गुरु साहब का यह शब्द छोटा जा गौर न सुनने वाला है जी। राग सूही महला पहला कुचजी पन्ना 762 एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मोंज कुचजी अमावन डोसड़े हो क्यों सो रावण जाओ जियो। आत्मा बड़े प्यार ना कहती है, बेनती करती है कि मैं कुचजी है, मेरे पास ऐसा कोई चज नहीं गा, मैं आपदे पति नूं किहड़े चज नाल खुश करा। बाकी जो औरतां हन वो सुख भोगदियां हन, मैं किस तरह आपदे पति दा सुख माणा, किस तरह उसकी खुशी प्राप्त करा। मैं किहनूं दोष देवां, ये अवगुण तां मेरे अपने विच ही हन जी। मंज कुच जी अमावन डोसड़े हो क्यों सो रावण जाओ जियो। प्यारियो संत मत कोई समाज नहीं हुंदागा, ये कोई मजहब नहीं गा, ये अपने आप ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ शिष्य और गुरु ਦਾ संवाद है। जब तक शिष्य अपने ऐब एक एक करके नहीं छड्डागा, उन्ना चिकर ਇਹਦਾ गुरु शब्द रूप जो है वो किस तरह खुश होएगा। जे गुरु ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ शिष्य ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ खुशी प्राप्त करेगा। फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 50 साल हो गए, ਸਾਨੂੰ 20 साल हो गए, ਸਾਨੂੰ 15 साल हो गए ਨਾਮ ਲਿਆ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਬਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਮੰਜ ਕੁਚ ਜੀ ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ ਹੋ ਕਿਉ ਸੋ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਰਦ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਚਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਦਿਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥਿਉਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ, ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰੀਜਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਕਤ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾ ਕੋਈ ਬੰਬ। ਤੋ ਲਹਿਣਾ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਗਰੀਬ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਝੜੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਪਣਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਸੈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੈਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੜੀ ਛਾਵੜੀ ਏ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀ ਛਾਂ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਬ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਬਸਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋ ਰਾਵਿਆ, ਸੇ ਅੰਬੜੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜਿਉ, ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜਨਾ ਆਵਨੀ, ਹੋ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਤਰਿਓ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛੀ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਝਲਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੜਫਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਉਹ ਦਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਭੋਲੇਪਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬੇਲੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਸਾਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਦੋਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਬੇਲਾ, ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵਕਤ ਨਾ ਬੇਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸਮਝਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ, ਬੇਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਕ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜੋ ਗਏ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵੇਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਲਿਆਓ ਭਾਈ। ਭੰਗ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜੋ, ਘੋਟੋ। ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘੋਟਾਂਗੇ ਰਗੜਾਂਗੇ ਉਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਗਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਰਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਅਸਮਾਨ ਲੀਲਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਡੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਐਬ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਟਪਾਉਣੀ ਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਪੀਂਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਨੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜ ਨ ਆਵਣੀ ਹੋਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜ ਨ ਆਵਣੀ ਹੋਂ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਤਰਿਓ ਜਿਉ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵੇਥਰਾ ਹੋਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੀਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂ? ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਅੰਤ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਗੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵੇਥਰਾ ਹੋਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੀਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਏਕਤ ਟੋਲ ਨ ਅੰਬੜਾ ਹੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਸ਼ਾ ਔਰ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਏਕਤ ਟੋਲ ਨ ਅੰਬੜਾ
ਹੋ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਜਾਓ ਜਿਉ ਸੋਇ ਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜਿਉ ਸੇ ਵਾਸਤੂ ਸੈ ਦੇਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚੇਤ ਜਿਉ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਰ ਹੰਬੇਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ ਤੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਧੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹਾਟ ਹੰਬੇਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬੇ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਤੋ 10 ਵੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣ ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਨੇਕ ਪਾਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘੱਲ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੀਵਕਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਹਰ ਅਜੋਗ ਕੰਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ ਖਾ ਕੇ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੈਸਾ ਖਾਏ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਹੋਏ ਮਨ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਦੇ 3 ਵਜੇ, तो वो 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, तो ਅਸੀਂ 8-9 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਆਮ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭਾ ਗਲਤ, ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗਿਰਾ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
मेरे देखण च अच्छा जीवन सी, पर फिर भी उस नूं इह सी कि असीं किते ना किते बाणीआपन दिखा बैठते हैं। तो उसने जब मेरे को कहा कि थोड़ा अन्न बड़ा अच्छा है, मैं हस के कहा हाँ है तो अच्छा। बई 80 जिमीदार लोग भी एक दिन ऐसा आउंदा, 8 दिनों तो वारी आउंदी, साडी 68 दफे की वारी है, 8 दिनों तो वारी आउंदी है, उदे साडी कोशिश हुंदी है। एक दफा की गल है मेरे पिछले पिंड की, मेरे नौकर ने 1 किला बेईमानी का लाया। मैं उसनूं कहा भी देख, जे तो परमात्मा कृपाल होया दयाल ते आपां नूं इह खाण नहीं देवेगा, क्यों जे ये खाधा आपां भजन छड्ड जावांगे, जे वो दयाल ना होया तो फिर आपां इहनूं आराम ना खावांगे। कोई उत्थे 40 के मरबे लोगों ने नहर तोड़ के छोले बीजे हुए सीगे। जिवें अज हुण तुहाडी कपास की सेवा लगी है, इसे तरह उत्थे प्रेमियां ने पहला जेड़े खेत च पानी नहीं पिया सी, छोले भी कटते, सरों भी कटती। जेड़ा वो 1 किला सी वो जे गिला सी, वो 40 मरबे भी उवें खड़े सी, बाकी सारे पिंड की फसल कट्टी गई सी। तो मैं खेत दे विच ही खड़ा सीगा, बस बदल मामूली जा आया, तो मैं अपने नौकर नूं कहा, मैं कहा लै भी न्याय होण लग्या। तो 5 मिनटां च इन्ने निगड़े आए, तो साडे पिंड दे विचों टोलियां बीबियां दियां रोंदियां तुरियां आउण, कि तुहानूं पता है कि जट दे जीवन जिहड़ा है फसल ते है। तो मैं अगे खड़ा सीगा दीवार के साथ, मैनू कहण लगियां किवें आ, को बचिया? मैं कहा हाँ मेरी फसल तो बच गई, क्योंकि मेरा मरबा सारे तो अगे सी। वो रोणों चुप हो गई भी जब इहदा बच गया तो अपने भी बचे होने हैं। जदों अगले पासे देखा तो अगे बिल्कुल छोले जिहड़े हुंदे आ, तुहानूं पता किड्डी जल्दी चढ़ जाते हैं। अगे देखा कुछ भी ना, जिहदे विच मेरा भी वो किला जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ नाल कुछ नहीं सीगा। मैनू कहण लगियां तू बाबा कहंदा सी मेरा कोई नुकसान नहीं होया, आ तो सारा होया पिया। मैं आख्या मेरा नहीं सीगा। तो मेरा कहण दा भाव यह है, मैं चन्नन सिंह नूं दस्सिया, मैं भरावा ये भी भगवान कृपा करे। तो मेरा हुण भी इत्थे नौकरां नूं कहा होया भी देखो प्यारिओ, बेशक पानी कम लगे कुछ होवे, पर जे फट्टी लाई तो वेख लो। वो मालिक जिहड़ा है वो सारा कुछ जानता है, वो अंदर बैठा है। से वस्तु सह दित्तियां मैं 300 लाया चित जी। सो इस वास्ते आप कहते तैं मैनू अनेकां वस्तुआं दित्तियां, पर मैं उन्हां दे नाल दिल ला लिया। मैं तेरे नालों दिल फिर भी ना लाया कि हे परमात्मा तैं मैनू इन्ना कुछ दिता है, इन्नी तैं मेरे ते मेहर कीती है। सब तो पहला तो परमात्मा ने इंसान का जामा दिता है। तुसीं पशु पंछियां की हालत वेखो, घोड़ियां की हालत वेखो, लागा लग्या हुंदा है, सवारियां किन्नियां बैठियां हुंदियां उत्ते। तो तांगे वाले कहते हैं जिहड़े उपर बैठे हैं भी बक्सर स्टेशन ते ना पहुंचाया पैसे नहीं देवांगे। सवारियां ज्यादा हुंदियां हन, वो सड़क तो पैर फिसलदा डिग पैंदा है, वो फिर छांटा मार के ला लैंदा है। किहड़ी मां है जिन्हों कहे कि मेरे चोट लगी है, मैथों हुण खिंचिया नहीं जाता जां उठिया नहीं जाता। कोई कचहरी है जानवरां वास्ते बई? बैलां दी हालत जिमीदारां ने खुद देखियां हुंदियां हन, मैं अपने अखां नाल देखिया होया है। उन्हां नूं पत पराल पाउंदे है, जो अच्छा गिरी है दाना है वो खुद जिमीदार खांदे है। जदों थक जाते हैं उन्हां नूं कुटदे है, होर थक जाते हैं बैठ जाते सियाड़ां दे विच, तो वो डंडे दे अगे आर लाई हुंदी है वो घुमाउंदे है। बाज दफा इन्ने थक जाते हो आर भी सह लेंदे है, तो जट उन्हां दा मूँह बन दिंदे रेता पा के भी जो दम घुटिया आपे उठेगा। तुसी देखो कोई है अदालत में कोई माता है जिहदे कोले फरियाद करे? ये क्यों ऐसा होया? इंसानी जामे दे विच लापरवाही,
कबीर साहब ने कहे, चार पैर गुंग बुख तब कैसे गुण गईया, ऊठत बैठत ठेंगा पर है तब कत मूंड लकईया। हर बिन बैल बराने होई है, पाटे नाकन टूटे कांदन। जिथे जट पंजाली रखते हैं वो टुटिया थां हुंदा है, नक पाड़ के नथ पांदे है। पाटे नाकन टूटे कांदन, कोदो को पुस खईया, भौ खांदे बेचारे। सारा दिन डोलत बन मैया, अजो न पेट अगैया। तो जन भगतन का कहा ना माना, ते कियो अपनो पईया। संत महात्मा की पुकार असीं सुनते नहीं गए, वो कहते बचो बई प्यारिओ। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, मैं उन्हां वस्तुआं नूं प्यार किया, दात प्यारी विछरिया दातारा जी। से वस्तु से देतियां, मैं तिन स्यों लाया चेत जियो। मंदर मेटी संदड़े, पत्थर की तेरास जियो। हो एनी टोली पुलियस, तिस कंत न बैठी पास जियो। आत्मा कहती है कि हे पति, हे परमात्मा, तै मैनू अच्छे अच्छे मकान दिते बना के, विच कीमती पत्थर जड़ दिते। मैं तेरे पास तो बैठी ना, तेरे ना मिलाप ना कीता। मैं सारा दिन उन्हां नूं चमकाउण ते लगी रही, उन्हां दे ख्याल विच लगी रही, उन्हां दे विच बैठ के तैनूं याद नहीं कीतागा। बैठना तो तेरे पास मैं की सीगा जी। हो एनी टोली पुलियस, तिस कंत न बैठी पास जियो। अंबर कूंजा कुरलियां, बाग बैठे आए जियो। हुण की हालत आत्मा दसदी है। जवानी गई है, बुढ़ापा आ गया है, बाल कालियां तो चिट्टे बगले की तरह हो गए है, और सिर दे विच जिवें कूंजा कर लाउंदियां हन। कदे बिंडे बोलते है, कदे कार दे हाਰਨ बोलते है। मैनू बुढ़े दसदे हुंदे है, वो कहंदे हुंदे कदे हवाई जहाज चलदा है। हुण तुसीं देखो भी सिर दे विच हवाई जहाज किधरों आ गया, किहड़ी कार दा उत्ते हाਰਨ वजदा है। हुण बुढ़ेपे दे विच विशे बकारियां च सारा जिहड़ा सिर दा खोपड़ दे विच दिमाग सी वो तां कढ लिया, ते पिछों खोला सिर रह गया, खोपड़ रह गया। उहदे विच की आ भी आवाज़ां ही आउणगीਆਂ ना। हुण जिवें कूंजा आसमान च रौला पाउंदियां, इस तरह अंदर फिर बुढ़े वेले सिर दा रौला पाउंदा है। पहला जिंदगी संभाली नहीं तो वाल चिट्टे हो जाते हैं, फिर असीं कहने शायद लको लो, फिर असीं कोई रंग ला लेने हैं भी शायद उन्होंने ना ही पता लगे जी। अंबर कूंजा कुरलियां, बाग बैठे आए जियो। सातन चली साहरे, क्या मोदेसी अगे जाए जियो। बीबियां नूं आम पता है कि लड़कियां जे घरे कोई काम नहीं करदियां। अजकल तो रस्म रिवाज ऐसा ही है कि गए दुकान तो तुरंत समान लै आउने हैं। जिस वक्त की ये बाणी लिखी है, खैर इदू कोई 30 साल पहला ये रिवाज हुंदा सीगा। लड़कियां सारी सारी जिंदगी कपड़ियां ते कढ़ाई करदियां, कसीदा करदियां सीगियां। वो बड़े एक मुशक्कत वाला काम सी।
ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਘਰੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਲੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੀ, ਕੀ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਦਾਜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹਾਇਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 7 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਤਨ ਚੱਲੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਜ ਲਿਆ ਵੀ, ਕੋਈ ਜਤ ਦਾ ਸਤ ਦਾ। ਇਹ ਦਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਸਤ ਨਿਮਰਤਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਦਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਤਨ ਚਲੀ ਸਾਹਰੇ ਕਿਆ ਮੋਂ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜਿਓ। ਸੋਤੀ ਸੋਤੀ ਚਾਲਥੀਆ ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਸੋਤੀ ਸੋਤੀ ਚਾਲਥੀਆ ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਥ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੇ ਝਾੜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰ ਪਵੰਦੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੇ ਝਾੜ ਜੀ। ਸੋਤੀ ਸੋਤੀ ਚਾਲਥੀਆ ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜਿਓ। ਤੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਤੀ ਅਸ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਤਰੀ ਆਸ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਐ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਤੀ ਅਸ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਤਰੀ ਆਸ ਜਿਓ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਿ ਆਪਦੇ ਐਬ ਗਿਣਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਿਰਵਿਧ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਿਰਕੁਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੁੱਟਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਔਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾ, ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਮੈਂ ਡੋਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਐਬ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਰਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਅਜੇ ਬੈਠੀ ਉਰਾਰ ਹੀ ਝੁਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗੀਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਖੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੜਿੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੰਗੀਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਖੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੋਭਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ।